So hello everyone. So next we will start the next compound. Okay, so previous lecture we had discussed the revision of our first lecture. So we will now start our next compound. So our next compound is calcium hydroxide. Okay, so what is the formula for calcium hydroxide? It's a CaOH twice, Ca in bracket OH twice. It's a formula for calcium hydroxide. Its molecular weight is 74.09. Okay, then synonyms, what are the synonyms for that? What are another name for that? Slake lime, lime water, hydrated lime. Okay, these are the another names for calcium hydroxide. What are that? Slake lime, lime water and hydrated lime. So now we will see the methods of preparation, that how calcium hydroxide is prepared. See that formulation like चुना. Okay, चुना जे काय आहे, it's what, it's a calcium hydroxide. So method of preparation, see, so by treating calcium chloride with sodium hydroxide. So how calcium hydroxide is prepared? By treating calcium chloride. This is the formula for calcium chloride, CaCl2. Okay, is treating with what? Sodium hydroxide, that is NaOH. Okay, it's treating with NaOH. It gives the calcium hydroxide and NaCl. So how this is formed? See, this Ca contains the positive charge and Cl contains negative, Cl minus and Ca positive, and this NaOH. So in case of NaOH, what happened? Na plus OH minus. Okay, so here what happened? This Ca plus, okay, Ca plus and OH मायनस. सी आता इथे काय असतं, CaCl2 Ca प्लस Cl मायनस असतो. ओके, Cl मायनस असतो. अँड सी हिअर इन Na वरती काय असतो? Na प्लस असतो आणि OH मायनस असतो. सो हिअर व्हॉट हॅपन, दिस Ca, ओके, OH वरती मायनस असतो ना. आता सी this positive charge and negative charge, positive get attracted toward negative. So here is CaOH twice is formed, means Ca plus आणि OH minus आहेत हे एकत्र येतात आणि CaOH twice फॉर्म करतात. अँड दिस NaCl. आता इथे पण Clचे बघा, क्लोरीनचे इथे क्लोराईडचे 2 मॉलिक्यूल आहेत, इथे पण सोडियमचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. त्याच्यामुळे मग ही रिॲक्शन काय होते, इथे स्टेबल होते आणि ट्वाइस NaCl आहे ते फॉर्म होतं. ओके, आणि हा Ca प्लस आणि OH मायनस आहे ते एकत्र येतात आणि दे विल फॉर्म द कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. Okay, then next see what are the physical properties. So it's a white amorphous powder. What is the meaning of amorphous? Amorphous meaning it does not having the any defined shape. Okay, it does not having the any specific shape, that is the amorphous. It's a slight bitter taste. Okay, that चव कशी असते त्याची, तर बिटर, कडवटपणा असा असतो त्याला. देन स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर, एक थोड्या प्रमाणामध्ये वॉटरमध्ये काय होतं, हे सोल्युबल होतं. देन इनसोल्युबल इन अल्कोहोल, अल्कोहोलमध्ये विरघळत नाही. देन सोल्युबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीनमध्ये काय होतं, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे हे पूर्णपणे विरघळून जातं. Okay, these are the physical properties. Now see what are the chemical properties. So in that first one is reaction with hydrochloric acid. Okay, so आता हे काय आहे, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे. CaOH twice is what, is the calcium hydroxide. So when it react with HCl, that is the hydrochloric acid, see what happen here, CaOH twice, okay, and this is twice HCl. So it will gives calcium chloride and water. आता see here, this Ca plus and OH minus. Okay, and same here HCl मध्ये पण काय असतं, H plus आणि Cl minus. So काय रिॲक्शन होणार, what happen here, पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट कोणाकडे होतो, तर निगेटिव्हकडे. पॉझिटिव्ह हा Ca प्लस हा अट्रॅक्ट कोणाकडे होतो, तर निगेटिव्हकडे, Clकडे. सो हिअर Cl, आता इथे क्लोरीनचे किती मॉलिक्यूल आहेत, 2 आहेत, ट्वाइस HCl आहे. सो CaCl2.
ओके. देन निगेटिव्ह अट्रॅक्ट्स टू पॉझिटिव्ह. ओके, निगेटिव्ह अट्रॅक्ट कोणाकडे होणार, हा जो OH मायनस आहे, OH2 मायनस आहे, हा अट्रॅक्ट कोणाकडे होणार, हा ट्वाईस H प्लसकडे अट्रॅक्ट होणार. सो आता इथे बघा काय काय आहे, H2चे किती आहेत, 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सिजनचे पण 2 मॉलिक्यूल आहेत, ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल, H2चे 2 मॉलिक्यूल, परत इथे H2चे 2 मॉलिक्यूल होणार. सो हिअर व्हॉट हॅपन, ट्वाईस H2O येणार आणि मग ही रिॲक्शन आहे ही स्टेबल होणार. ट्वाईस H2O बरोबर 4 मॉलिक्यूल होतात, हे 2 झाले आणि हे 2 झाले, बरोबर 4 मॉलिक्यूल झाले आणि मग ह्याचे 2 मॉलिक्यूल. ओके, ह्याचे ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल. सो ही रिॲक्शन काय झाली तर स्टेबल झाली. ओके. सो सी हिअर केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे, तुम्हाला हे लिहायचं आहे, एक्सप्लेनेशन जे काही असतं ते म्हणजे रिॲक्शन मीन्स इन वर्ड यू हॅव टू राईट. इन एक्झाम इट्स नॉट नेसेसरी टू राईट द रिॲक्शन फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज. एक्झाममध्ये रिॲक्शन कंपल्सरी नसते. सी हिअर कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, ओके, CaOH ट्वाईस वेन इट रिॲक्ट विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, HCl सोबत जेव्हा काय होतं रिॲक्ट होतं ते, दॅट टाईम it will gives calcium chloride, CaCl2 plus H twice H2O, CaCl2 plus twice H2O. Okay, this is the reaction with hydrochloric acid. Then next see effect of heating. Okay, heating चा effect काय होतो, on strongly heating means calcium hydroxide, when strongly heating it loses water and converted into कॅल्शियम ऑक्साईड. जेव्हा हे हीट केलं जातं, स्ट्रॉंगली हीट केलं जातं जेव्हा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, तेव्हा काय होतं, ह्याच्यामधून वॉटर मॉलिक्यूल आहे तो लॉस होतो. सी वॉटर मॉलिक्यूल आता CaOH ट्वाईस आहे. सो हिअर वॉटर मॉलिक्यूल H2O इज लॉसेस ओव्हर हिअर अँड कॅल्शियम ऑक्साईड मीन्स दॅट CaO. ओके, CaO इज फॉर्म, CaO इज फॉर्म ओव्हर हिअर अँड दिस. आता वॉटरच्या 2 मॉलिक्यूल असतात इथे, सॉरी ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल आहेत. एक मॉलिक्यूल हा कोणाकडे येतो, ह्या Caकडे येतो. ओके, आणि वॉटर हे त्याच्यामधून काय होतं लॉस होतो आणि दिस कॅल्शियम ऑक्साईड इज फॉर्म व्हेन इट इफेक्ट ऑन हिटिंग. ओके, इट लॉसेस वॉटर अँड इट कन्व्हर्टेड इन टू द कॅल्शियम ऑक्साईड. देन नेक्स्ट सी व्हॉट इज द केमिकल प्रॉपर्टी, रिॲक्शन विथ कार्बोनिक ॲसिड. ओके, सो कार्बोनिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय आहे, H2CO3. सो वेन इट रिॲक्ट विथ कार्बोनिक ॲसिड, calcium hydroxide, when it react with the carbonic acid H2CO3, what it will form, आता सी इथे Ca प्लस OH मायनस असतो ह्याच्यावरती. ओके, सो सी H2CO3 हिअर इज ऑल्सो सेम कंडिशन. ओके, सो आता इथे काय होतं, आता इथे H2CO3 आहे, इथे काय होतं CaCO3. ओके, सी आता इथे H, आता इथे बघा हां, H प्लस आणि CO मायनस. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन, हा जो Ca आहे हा Ca पॉझिटिव्ह आहे आणि हा जो CO आहे हा निगेटिव्ह आहे. सो हे दोघं एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात. ओके, सी हिअर CaCO3 हे फॉर्म करतात. ओके, व्हॉट हॅपन हिअर, CaCO3 फॉर्म करतात आणि हिअर वॉटर म्हणजे काय फॉर्म होतं, कार्बोनिक ॲसिड. हे फॉर्म काय झालं, कार्बोनिक ॲसिड फॉर्म झालं अँड हिअर वॉटर मॉलिक्यूल इट लॉसेस द वॉटर. वॉटर मॉलिक्यूल आहे हे लॉस होतं इथे. ट्वाईस H2O, ट्वाईस H2O इज फॉर्म ओव्हर हिअर. ट्वाईस H2O जे काही आहे ते इथे काय होतं तर फॉर्म होतं. ओके, सो वेन कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड CaOH ट्वाईस वेन इट रिॲक्ट विथ वॉट, कार्बोनिक ॲसिड, कार्बोनिक ॲसिड सोबत जेव्हा रिॲक्ट होतं दॅट टाईम इट विल फॉर्म द कॅल्शियम कार्बोनेट. ओके, कॅल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज फॉर्म ओव्हर हिअर. कॅल्शियम कार्बोनेट इथे फॉर्म होतं. देन नेक्स्ट सी आता वॉटर मॉलिक्यूल कसा लॉस इथे समजलं ना. आता इथे वॉटरचे हे 2 मॉलिक्यूल OH ट्वाईस आहे. ओके, म्हणजे इथे H2O आहे आणि इथे परत काय आहे H2 आहे. सो हिअर इज ट्वाईस H2O म्हणजे आता इथे टोटल 4 मॉलिक्यूल येतात हायड्रोजनचे आणि ऑक्सिजनचे 2च मॉलिक्यूल आहेत. सो हिअर
ट्वाईस ओ, ऑक्सिजनचे 2 मॉलिक्यूल आहेत आणि हायड्रोजनचे इथे काय आहेत 4 मॉलिक्यूल आहेत. सो हिअर इज ट्वाईस H2O. ओके, वेन इट रिॲक्ट विथ द कार्बोनिक ॲसिड इट फॉर्म कॅल्शियम कार्बोनेट. Then next uses of this calcium hydroxide. Okay, so what are the uses of that? Antacid. This calcium hydroxide is used as an antacid. Okay, when there is a more acidity. Okay, खूप acidity ही खूप प्रमाणात झाली असेल, when that is the pH. Okay, pH is becomes of body fluid. Okay, pH जो काही आहे GI ट्रॅक्टचा pH आहे हा खूप कमी झाला असेल, मीन्स लेस दॅन 7 झाला असेल, दॅट टाईम जे काही अँटॅसिड्स दिली जातात. ओके, सो दीज अँटॅसिड्समध्ये काय असतं, दीज आर द बेसेस. ओके, बेस असतात अँटॅसिड्समध्ये. इट वॉट कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड काय आहे, इट्स अन बेस आहे ते. सो त्या अँटॅसिडमध्ये असतं कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. ओके, आणि तो जो काही pH असतो, GI ट्रॅक्टचा pH आहे तो काय करतो, तो न्यूट्रल रेंजला नेत असतो. ओके, so it's used as a antacid. Then next is the astringent. Okay, so astringent म्हणजे काय, astringent these are the brings out the protein precipitation. Okay, then they are causing the means contraction after local application. local application म्हणजे काय, टॉपिकली स्किनवरती अप्लाय केल्यानंतर मग ते काय करतात, त्या जागेचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे हे कॉन्ट्रॅक्शन घडवून आणतात ॲस्ट्रिंजंट्स जे असतात ते. अँड दे ब्रिंग्ज आउट द प्रोटीन प्रेसिपिटेशनसुद्धा काय करतात तर घडवून आणतात. सो ॲज अन ॲस्ट्रिंजंट इट इज एक्सटेन्सिवली यूज बाय बेटल लीफ चिवर्स. ओके, बेटल लीफ चिवर्स म्हणजे काय, जे पानसुपारी खाणारी जी लोकं असतात. ओके, सो इट्स अन ॲस्ट्रिंजंट आहे, हे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन घडवून आणतं. सो ॲज अ ॲस्ट्रिंजंट म्हणून दे आर मीन्स बेटल लीफ चिवर्स यूज इट. ओके, बेटल लीफ चिवर्स मीन्स पान चुना खाणारी जे लोकं असतात ती. अँड सी इट्स अ अँटॅसिड. ॲज अ माइल्ड अँटॅसिड इट डज नॉट कॉज एनी लिबरेशन ऑफ गॅस इन द स्टमक अँड ॲट द सेम टाईम द कॅल्शियम क्लोराईड so form on neutralization in the stomach is absorbed and forms a source of calcium. Okay, then it is used as fluid electrolyte. See, electrolyte, these are the presents in your body and this electrolyte contains the charge असतो, जे बॉडीमध्ये तुमच्या इलेक्ट्रोलाइट्स काय असतात, प्रेझेंट असतात. ओके, अँड त्या इलेक्ट्रोलाइट्सवरती चार्ज हा प्रेझेंट असतो अँड तुमच्या बॉडीच्या नॉर्मल फंक्शनिंगसाठी दॅट इलेक्ट्रोलाइट्स आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग. अँड इफ सी इलेक्ट्रोलाइट्स जर काय झालं, तुमच्या बॉडीमधून लेवल कमी झाली तर काय होतं, डिहायड्रेशन होतं, डिझॉर्डर्स फॉर्म होतात. सो इट्स यूज ॲज अ फ्लुइड इलेक्ट्रोलाइट. तुमच्या बॉडीमध्ये काय असतं, वॉटर आहे, त्याच्यानंतर फक्त वॉटर नाही आहे, फ्लुइडसुद्धा आहेत, मिनरल्स फॉर्ममध्ये आहेत ती फ्लुइड, इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर्ममध्ये सुद्धा ती फ्लुइड आहेत. ओके, सो जे काय असतं, ORS असतं, जे डिहायड्रेशन सॉल्टमध्ये दिलं जातं, ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट्स असं म्हणतात त्याला. ओके, सो त्याच्यामध्ये मग काय असतात, हे CaOH असे जे काही कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहेत हे कंटेंट्स त्याच्यामध्ये असतात. ओके, so it's used as a fluid electrolyte. Then next is the emulsifying agent. It's used as a emulsifying agent. So इमल्शन हा काय आहे, एक लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे. आय थिंक इन यस्टरडेज कोग्नोसी लेक्चर यू सीन दॅट इमल्सिफाईंग एजंट्स. सो इमल्शन इट्स अ लिक्विड डोसेज फॉर्म आहे, जसं की सस्पेन्शन्स असतात, मीन्स जी सगळी अँटॅसिड प्रिपरेशन येतात. जर तुम्ही कधी जेलोसिलचं सिरप बघितलं असेल किंवा लहान मुलांना कॅल्पॉलचं सिरप दिलं जातं तर ते सस्पेन्शन असतं. आणि ही सस्पेन्शन आणि इमल्शन्स असतात ती सेम कॅटेगरीमध्ये येतात, बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म येतात. आता बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म म्हणजे काय, तर त्यांच्यामध्ये 2 फेजेस असतात. आणि सस्पेन्शनमध्ये काय असतं की तुमचा जो ड्रग आहे, सॉलिड ड्रग आहे, हा पूर्णपणे डिझॉल्व झालेला नसतो त्या ॲक्वियस फेजमध्ये. ओके, आणि सस्पेन्शन म्हणजे काय असतं, तर ऑइल इन वॉटर ऑर वॉटर इन ऑइल अशा त्या 2 इमिसिसिबल म्हणजे काय, तर एकमेकांसोबत
न मिक्सअप होणाऱ्या अशा त्या फेजेस आहेत, त्या एकत्र करून मग तो डोसेज फॉर्म आहे तो बनवलेला असतो. ऑइल इन वॉटर, वॉटर इन ऑइल, इमल्शन असं म्हटलं जातं त्याला. ओके, सो इमल्सिफाईंग एजंट म्हणजे काय, तर ह्या इमल्शनमध्ये त्या इमल्शनला स्टेबल बनवण्यासाठी वापरले जाणारे जे एजंट्स असतात त्यांना इमल्सिफाईंग एजंट्स असं म्हणतात. ओके, सो दिस कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड इज यूज ॲज अन इमल्सिफाईंग एजंट. ओके, सी इट्स आर हॅविंग मीन्स जे काही असतात ह्याची जी काय आहे, दॅट अल्कलॅनिटी ऑफ कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड अलाउज इट टू रिॲक्ट विथ द फ्री फॅटी ॲसिड इन व्हेरियस ऑइल्स. ऑइल्समध्ये काय असतात तर फॅटी ॲसिड्स असतात, ओलिक ॲसिड्स असतं. ओके, टू फॉर्म द कॅल्शियम सोप्स, दॅट इज कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ फॅटी ॲसिड. दे आर हॅविंग इमल्सिफाईंग प्रॉपर्टीज विच फर्दर हेल्प्स इन द सस्पेन्शन ऑर मिक्सिंग ऑफ द अदर इन्ग्रेडियंट. त्या इमल्शनला स्टेबल करण्यासाठी, त्याचं प्रॉपर मिक्सिंग होण्यासाठी हे इमल्सिफाईंग एजंट्स आहेत हे यूज केले जातात. ओके, देन इट इज हॅविंग दॅट कार्बन डायऑक्साईड. ओके, कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्बिंग प्रॉपर्टी इज युजफुल इन सर्टन टाईप्स ऑफ गॅस ट्रॅप्स. ओके, ट्रॅप करण्यासाठी गॅस आहे, कोणत्याही प्रकारचा गॅस जो रिलीज होईल तो गॅस ट्रॅप करण्यासाठी ही जी त्याची प्रॉपर्टी आहे, इट्स means calcium hydroxide, these are the having the property to tap that gas. Okay, so ही that यूज केली जाते. ओके, त्याचा यूज आहे तो कॅल्शियम म्हणजे त्याचे ॲब्झॉर्ब करत असल्यामुळे, कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करत असल्यामुळे ओके इज युजफुल इन सर्टन टाईप्स ऑफ गॅस ट्रॅप्स. देन calcium hydroxide along with sodium hydroxide in a particular mixture known as a soda lime. Okay, and it is used for its ability to absorb CO2 from expired air in metabolic function test. Okay, and in closed circuit anesthetic machines जे असतात त्याच्यामध्ये. ओके, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड अलॉंग विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड इन पर्टिक्युलर मिक्सचरमध्ये मग त्याला एकत्रितपणे सोडा लाईम असं म्हटलं जातं. आता ह्याला तो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडला लाईम बोलतात, सो एकत्रितपणे त्याला सोडा लाईम असं म्हटलं जातं. ओके, सो हा पण त्याचा काय आहे तर यूज आहे. देन इट मेकिंग ऑफ ग्लास मेकिंग, काच. ओके, ग्लास जे काही आहे त्याच्या प्रोसेसमध्ये वापरलं जातं कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. देन इन व्हाईट वॉशिंग ऑफ क्लॉथ. ओके, CO2 is used in the white washing, means cloths जे काही आहेत which are the white in color. Okay, so that in that white washing of cloth this calcium hydroxide is used. Calcium hydroxide use केलं जातं. Then see its storage आता बघायचं आहे काय आहे ह्याचं, कुठे स्टोअर केलं जातं हे तर एक चांगल्या कंटेनरमध्ये, एअरटाईट कंटेनर म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये हवा जाता कामा नये, कोणत्याही प्रकारची एअर आहे ती आतमध्ये जाता कामा नये. दिस इज द एअरटाईट कंटेनर. ओके, सो दिस शुड बी स्टोअर्ड इन व्हॉट, एअरटाईट कंटेनर ॲट अ कूल प्लेसला, थंड ठिकाणी हे आपल्याला स्टोअर करून ठेवावं लागतं. ओके, एअरटाईट कंटेनर ॲट अ कूल प्लेस. Then next we will see the next compound, sodium hydroxide. Okay, sodium hydroxide well known famous compound, it's a basic compound, base आहे हे. असे ऑफ बोरिक ॲसिडमध्ये तुम्ही बघितलं, NaOH मध्ये तुम्ही काय भरत होतात, what you should fill in the burette, sorry NaOH नाही, ब्युरेटमध्ये काय भरत होतात तुम्ही तर NaOH फिल करत होतात अँड देन यू आर टायट्रेट दॅट बोरिक ॲसिड. मग ते तुम्ही बोरिक ॲसिड मीन्स ते ग्लिसरोबोरिक ॲसिड, ते मोनोबेसिक ॲसिड आहे, इट्स अ स्ट्रॉंग ॲसिड, ते फॉर्म होतं. यू आर ॲडिंग इट फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर अँड देन यू आर रिॲक्टिंग विथ दॅट बेस NaOH अँड इट विल गिव्स यू द शार्प परमनंट एंड पिंक कलर. Okay, so see now sodium hydroxide, its formula is NaOH, its molecular weight is 40, it's a molecular weight. Then synonyms for it, caustic soda, ह्याचं नाव काय आहे दुसरं तर caustic soda. Then see methods of preparations, मेथड काय आहेत प्रिपरेशनच्या तर sodium carbonate. What are the formula for sodium carbonate? Na2CO3.
So when sodium carbonate is heated with what? Calcium hydroxide. So formula for calcium hydroxide is CaOH twice. Okay, that time what happened? It produced sodium hydroxide and calcium carbonate. Okay, now see here the reaction. Okay, see reaction here. Now what happened here? Now this Na contains what? Positive charge, means Na plus. Okay, and this CO minus. Same here, CaOH twice calcium hydroxide, it contains Ca plus and OH मायनस. ओके, सो व्हॉट हॅपणार रिॲक्शनमध्ये काय होणार? हे काय आहे? सोडियम कार्बोनेट. हे काय आहे? कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे. सो Na प्लस हा अट्रॅक्ट कोणाकडे होणार? ॲज पर द मीन्स पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट निगेटिव्हकडे होतो. हा Na प्लस आहे, हा अट्रॅक्ट कोणाकडे होणार? OH कडे. ओके, सो हा जो Na आहे हा कोणाकडे जाणार? तर OH कडे जाणार. ओके, सो आता इथे Na ट्वाइस आहे, 2 मॉलिक्यूल आहेत NaOHचे. OHचे सुद्धा काय आहेत? 2 मॉलिक्यूल आहेत. सो हियर ट्वाइस NaOH अँड दिस Ca मायनस. ओके, Ca प्लस आहे, CO3 मायनस अँड Ca प्लस. सो दिस CO3 विल अट्रॅक्ट टू व्हॉट? Ca. Okay, attract to Ca and here it will form CaCO3. CO3 आहे. Okay, and Ca, it will form the CaCO3. Okay, so here what happen? काय फॉर्म होतं? सोडियम हायड्रॉक्साइड, that is NaOH and calcium carbonate. CaCO3 means what? It's a calcium carbonate. Okay, this is sodium hydroxide. This is method of preparation. Then see physical properties. It's a white amorphous pellets. Okay, it's what? Amorphous means what? It does not having the any specific shape, or it does not having the any defined shape, and it's in pellets form. Okay, see here, ह्याचं जे pellet form मध्ये आहे, हे जे आहे हे काय आहे? pellet form मध्ये आहे. Okay, wait, I will show you by zooming it. See here, इट इज इन सी. हे झूम करून बघा. हे बघा, हे काय आहे? पिलेट फॉर्ममध्ये आहे, पिल्स फॉर्ममध्ये असतं हे. बट सी इट डझंट हॅविंग, जरी इथे राऊंडसारखं दिसत असलं, बट सी सगळेच पार्टिकल्स हे काय नाही आहेत, इट्स नॉट इन राऊंड शेप. ओके, सो इट डज नॉट हॅविंग एनी स्पेसिफिक शेप. देन इट्स स्लाइड बिटर इन टेस्ट, कडू असते चव त्यांची. सोल्युबल इन वॉटर, कम्प्लिटली पाण्यामध्ये पूर्णपणे विरघळतं, NaOH आहे ते. देन सोल्युबल इन अल्कोहोल, अल्कोहोल जरी असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा कम्प्लिटली विरघळतं. देन सोल्युबल इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन असेल, ग्लिसरीनमध्ये सुद्धा सोल्युबल आहे. देन इट्स डेलिक्विसंट इन नेचर. ओके, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द डेलिक्विसंट? सो डेलिक्विसंट म्हणजे काय? तर डेलिक्विसंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सबस्टन्स ॲब्झॉर्ब्स द सफिशियंट वॉटर. डेलिक्विसंट ही अशी प्रोसेस आहे की जे काही बाहेरची मॉइश्चर असेल, ओके, दॅट मॉइश्चर फ्रॉम सराउंडिंग, ओके, सो दॅट ॲब्झॉर्ब्स इट. सो इट्स अ प्रोसेस बाय विच एनी सबस्टन्स दिस ॲब्झॉर्ब्स द सफिशियंट वॉटर. ओके, सो इट्स अ डेलिक्विसंट इन नेचर. डेलिक्विसंट नेचर आहे त्याचं. अँड सी इट्स ऑल्सो कोरोजिव्ह. कोरोजिव्ह आहे, कॉस्टिक सोडा आहे, इट्स अ corrosive. Okay, and strongly alkaline आहे, strong base आहे हे. NaOH is a strongly alkaline solution and rapidly destroys organic tissues. So when it exposed to air, it readily absorbs moisture and liquefies. So it's a deliquescent in nature. And now see its chemical properties. Okay, we had seen physical properties, now see chemical properties. What are the chemical properties for that? First one is action with non-metals. Okay, so here non-metal is what? Halogen is taken here with halogens. Okay, chlorine molecule हा काय आहे? It's an halogen, Cl, chloride. Okay, it's a halogen. Okay, so when with halogen Cl2, it forms hypohalides in cold conditions. See, this is Cl2 and this is twice NaOH. Okay, so here what happened here? Over here these two molecules of NaOH. Okay, here are the two molecules of NaOH and here two molecules of chlorine are here. So here what happened? NaCl is formed. Okay, this NaCl is formed here, and
NaClO, ओके, एक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होतं. अँड NaClO, दॅट इज द हायपोहॅलाइड्स अँड लॉस ऑफ अँड अलॉंग विथ द वॉटर मॉलिक्यूल इज लॉसेस. H2O इज लॉसेस ओवर हिअर. ओके, विथ हॅलोजन सोबत हे फॉर्म काय करतात तर हायपोहॅलाइड्स इन कोल्ड कंडिशन. सी दिस NaCl, हे NaCl, ओके, देन वन मॉलिक्यूल रिमेन फ्रॉम दिस. सो हा ह्याच्यामधला एक मॉलिक्यूल, ह्याच्यामधला एक मॉलिक्यूल अँड दिस O. Okay, so it's a NaClO, it forms NaClO and water. And with silicon it forms sodium silicity, okay, sodium silicity. सोडियम सोबत, ओके, विथ सिलिकॉन सोबत हे फॉर्म काय करतं सोडियम सिलिकेट. ओके, बाय मिस्टेक इट्स हिअर, इट्स अ सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट. सेम हे काय आहे NaOH आहे. अँड विथ सिलिकॉन, सो 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NaOH प्लस सिलिकॉन, दॅट इज Si, अँड प्लस वॉटर H2O. मग काय फॉर्म होईल इथे. सी 2 मॉलिक्यूल आहेत NaOHचे, बरोबर. देन सी आता इथे टोटल बघा, ह्या रिॲक्शनमध्ये ऑक्सिजनचे किती मॉलिक्यूल आहेत टोटल 3 मॉलिक्यूल, बरोबर. सो वेट नाऊ, सी दिस Si, ओके, सिलिकॉन. देन सी हिअर 2 मॉलिक्युल्स ऑफ NaOH, 2 काय आहेत NaOH आहेत आणि वॉटर आहे. नाव व्हॉट विल हॅपन, दिस Na2 अँड Si. सी हिअर टोटल रिॲक्शनमध्ये 4 मॉलिक्युल्स आहेत वॉटरचे. सो हिअर ह्याच्यामध्ये काय होणार, वॉटरचे मॉलिक्युल्स आपण बघितलं टोटल रिॲक्शनमध्ये, तर 3 वॉटरचे मॉलिक्यूल आहेत आणि हायड्रोजन आहे हे टोटल रिॲक्शनमध्ये 4. सी हायड्रोजनचे मॉलिक्यूल टोटल रिॲक्शनमध्ये किती आहेत 4 आणि वॉटरचे मॉलिक्यूल टोटल रिॲक्शनमध्ये किती आहेत तर 3. सो हिअर व्हॉट हॅपन, दिस Na2 आणि SiO3, ओके, 3 मॉलिक्यूल आहेत वॉटरचे. आता हा बघा, हे वॉटरचे 2 मॉलिक्यूल आणि हा वॉटरचा 1 मॉलिक्यूल, हा जो आहे तो. सो हिअर दिस O3, म्हणून हे इथे काय आलं O3 आलं आणि हे 2 मॉलिक्यूल Naचे. सो Na2, हा Si1 आणि हे O3 प्लस आता वॉटरचे 4 मॉलिक्यूल आहेत टोटल. इथे हे 2 मॉलिक्यूल आहेत, इथे हे 2 मॉलिक्यूल आहेत, टोटल 4 मॉलिक्यूल आहेत. सो हिअर इज ट्वाइस H2. ओके, so here is what, twice H2. So with silicon it forms sodium silicate and hydrogen gas. Then see next, ॲक्शन विथ मेटल्स. इथे पहिल्यांदा काय बघितलं, ॲक्शन विथ नॉन मेटल्स, ओके, विथ हॅलोजन्स अँड विथ सिलिकॉन. देन नाऊ विथ ॲक्शन विथ मेटल्स सोबत ॲक्शन काय होते. सो इट रिॲक्ट विथ मेटल्स, रिॲक्ट, आता झिंक हे काय आहे, झिंक इज मेटल. सो वेन इट रिॲक्ट विथ मेटल्स टू लिबरेट हायड्रोजन गॅस. ओके, आता हे काय आहे, दिस Zn, झिंक इज अ मेटल अँड दिस इज द सोडियम हायड्रॉक्साइड. ओके, सो वेन इट रिॲक्ट विथ मेटल्स इट विल फॉर्म, ओके, व्हॉट इट विल फॉर्म Na2, ओके, Na2 Zn अँड O2. ओके, 2 मॉलिक्यूल, इथे हायड्रोजन गॅस आहे, हायड्रोजन गॅस काय होणार लिबरेट होणार. ओके, H2 हिअर विल बी लिबरेट अँड हिअर दिस Zn, Na2 Zn अँड O2, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सिजनचे. ओके, Na2 Zn O2, दिस इज सोडियम झिंकेट इज फॉर्म ओव्हर हिअर. सोडियम झिंकेट फॉर्म होतं इथे. ओके, विथ ॲक्शन विथ मेटल्स काय आहे, इट रिॲक्ट विथ मेटल्स to liberate hydrogen gas and sodium zincate is formed. Then next property, action with acid सोबत कोणत्याही ॲसिड सोबत ह्याची रिॲक्शन काय होते, कोणाची, सोडियम हायड्रॉक्साईडची. सो वेन NaOH इज रिॲक्ट विथ ॲसिड कुठलं घेतलं आहे आपण HCl घेतलं आहे, इट विल फॉर्म सॉल्ट ऑफकोर्स. सो हिअर Na प्लस आहे, Cl मायनस आहे, दिस विल अट्रॅक्ट विथ इच अदर अँड दिस इज वॉटर मॉलिक्यूल. ओके, हा H प्लस आणि हा OH मायनस, दिस विल अट्रॅक्ट इच अदर. हा काय आहे Na प्लस आहे आणि Cl मायनस आहे, दिस विल अट्रॅक्ट टू इच अदर. सो दिस विल फॉर्म NaCl प्लस H2O. ओके, when it react with acid it forms salt. Then नेक्स्ट काय आहे केमिकल प्रॉपर्टीज, वेन ॲक्शन विथ अमोनियम सॉल्ट.
अमोनियम सॉल्ट बरोबर त्याची जेव्हा ॲक्शन होते दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, सी अमोनियम सॉल्ट, आता इथे आपण NH4Cl घेतलं आहे, अमोनियम क्लोराईड घेतलं आहे विथ NaOH. ओके, सो आता हिअर सी दॅट टाईम व्हॉट हॅपन दिज नाऊ दिज NH4 जे काही आहे Na+ आणि Cl- असेल, मग हे NaCl काय होतं, अट्रॅक्ट होतं एकमेकांकडे, एकत्र येतं. नाऊ सी हिअर व्हॉट हॅपन, हिअर NH4 and now OH is here. So here what happen, it liberate ammonia gas, okay, water molecule, that is the H2O. ओके, वन हिअर वॉट हॅपन, हा जो एक मॉलिक्यूल आहे H+ कडचा, सी काय असतं, H+ आयन आणि OH- आयन, H+ आयन आणि OH- आयन हे अट्रॅक्ट होत असतात एकमेकांकडे. आता इथे हे NH4 मध्ये हा H आहे तो प्लस आहे, OH- आहे. सो ह्या काय करतो, एक मॉलिक्यूल ह्याचा इकडे घेतो आणि मग हे वॉटर फॉर्म करतो H2O आणि मग हा NH3 गॅस राहतो. ओके, हा जो आहे हा NH3 राहतो अँड दिस इज NH3, दिस लिबरेट अमोनिया गॅस, हा जो काही अमोनिया आहे इट लिबरेट द अमोनिया गॅस. ओके, वेन हिटेड विथ अमोनिया सॉल्ट, कोणाबरोबर हिट केलं जातं, NaOH इज रिॲक्ट विथ वॉट, अमोनियम सॉल्ट, दॅट इज द NH4Cl, इट लिबरेट अमोनिया गॅस, अमोनिया गॅस लिबरेट होतो अँड इट विल form what, NaCl, sodium chloride and water and liberate the ammonia gas, ammonia gas liberate होतो. ओके, वेन कोणासोबत जेव्हा हीट केलं जातं तेव्हा अमोनियम सॉल्ट. ओके, वेन हिटेड विथ अमोनियम सॉल्ट. देन ॲक्शन विथ मेटॅलिक सॉल्ट, मेटॅलिक सॉल्ट बरोबर जेव्हा ॲक्शन होते तेव्हा काय होतं, आता सी FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इट्स मेटॅलिक सॉल्ट. So when it react with metal salts and form stable hydroxide, okay, मेटल सॉल्ट आहे हे FeSO4 मेटल सॉल्ट आहे आणि दिस वेन NaOH, टू मॉलिक्युल्स ऑफ NaOH, वेन इट रिॲक्ट विथ दिस मेटल सॉल्ट FeSO4, दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, हिअर सी नाव हिअर Fe, आता हे फेरस आहे. ओके, फेरसमध्ये आता काय असतं, Fe+, ओके, SO4 आता मायनस असतं, इथे Na+ असतं. वेट, आय विल वाईप इट आउट अँड अगेन एक्सप्लेन यू. सी नाउ Fe+ SO4-, ओके, दिस Na+ OH-. ओके, सो हिअर व्हॉट हॅपन, दिस Fe+ हे अट्रॅक्ट कोणाकडे होणार, OH कडे. ओके, हा Fe+ आहे हा OH कडे अट्रॅक्ट होणार. इथे OHचे मॉलिक्यूल किती आहेत, 2 मॉलिक्यूल आहेत OHचे. सो हिअर FeOH ट्वाईस इथे फॉर्म होतं. देन नाव 2 मॉलिक्यूल कोणाचे आहेत, सोडियमचे. सो हिअर Na2SO4, हे SO4 आणि हे 2 मॉलिक्यूल सोडियमचे हे इथे फॉर्म होणार Na2SO4 अँड दिस इज FeOH ट्वाईस. ओके, इट फॉर्म स्टेबल हायड्रॉक्साईड, फेरिक हायड्रॉक्साईड हे काय होतं इथे, स्टेबल हायड्रॉक्साईड आहे हे इथे फॉर्म होतं. ओके, सो मेटॅलिक सॉल्ट बरोबर रिॲक्ट होतं तेव्हा काय होतं, काय फॉर्म करतं ते, स्टेबल हायड्रॉक्साईड फॉर्म करतं. ओके, सो काय काय केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या, खूप जास्त आहेत ह्याच्यामध्ये. फर्स्ट, वेन ॲक्शन विथ मेटल्स, ओके, विथ हॅलोजन्स, हॅलोजन्ससोबत ह्याची जेव्हा काय होतं ॲक्शन होते तेव्हा काय फॉर्म होतं, हायपोहॅलाइट्स इन कोल्ड कंडिशन. देन विथ सिलिकॉन इट फॉर्म्स सोडियम सिलिकेट. देन विथ मेटल्स, मेटलसोबत जेव्हा ॲक्शन होतं तेव्हा तो लिबरेट करतो हायड्रोजन गॅस. ओके, देन वेन इट रिॲक्ट विथ ॲसिड इट फॉर्म सॉल्ट, ॲसिडसोबत जेव्हा रिॲक्ट होतं तेव्हा ते फॉर्म काय करतं, सॉल्ट. देन वेन इट रिॲक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट आहे NH4Cl, अमोनियम क्लोराईड. ओके, वेन इट रिॲक्ट विथ दॅट अमोनियम सॉल्ट इट लिबरेट अमोनिया गॅस, अमोनिया गॅस आहे हा लिबरेट होतो इथे. अँड ॲक्शन विथ मेटॅलिक सॉल्ट, से मेटॅलिक सॉल्ट FeSO4 फेरस सल्फेट. ओके, मेटॅलिक सॉल्ट इथे घेतलेला आहे आणि त्याच्यासोबत जेव्हा ॲक्शन होते तेव्हा हा जो FeOH ट्वाईस आहे मीन्स फेरिक हायड्रॉक्साईड आहे हा स्टेबल हायड्रॉक्साईड इथे फॉर्म होतो. देन नेक्स्ट सी युजेस ऑफ दिस युअर सोडियम हायड्रॉक्साईड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ अल्कलायझिंग एजंट. अल्कलायझिंग एजंट म्हणजे काय आहे, हा बेसिक एजंट आहे. ओके, इट्स अ पॉवरफुल कॉस्टिक आहे, इट्स अ पॉवरफुल कॉस्टिक आहे. अँड
सी मेनी प्रिपरेशन्समध्ये हा वापरला जातो. देन डिसइन्फेक्टंट फॉर ॲनिमल हाऊसेस. आता सी ॲनिमल हाऊसेस म्हणजे वेटरनरी प्रॅक्टिसमध्ये, ओके, मीन्स ॲनिमल हाऊस जिथे ॲनिमल्स असतात, ओके, वेटरनरी हाऊस, वेटरनरी जी काही असतात जिथे जे काही पाळीव प्राणी असतात त्यांना ठेवलं जातं, त्यांची पैदास केली जाते, अशा ठिकाणी ॲज अ डिसइन्फेक्टेड. डिसइन्फेक्टंट म्हणजे काय, दीज आर किल्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, ओके, बट नॉन लिव्हिंगवरती डिसइन्फेक्टंट्स आहेत हे वापरले जातात. ओके, सो सी वॉट इट्स मीन्स कोरोजिव्ह आहे अँड स्ट्रॉंग आहे. सो इट विल किल ऑल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला हे काय करत असतात तर किल करत असतात. ओके, डिसइन्फेक्टंट बिंग डिसइन्फेक्टंट देन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ सोप. ओके, मीन्स व्हेरियस आता आपण बघितलं की सोपच्या प्रिपरेशनमध्ये मगाशी जेव्हा आपण प्रॉपर्टीज बघितली तर हे काय असतं, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड हे काय आहे, अल्कलाईन आहे. सो इट allows to react with the free fatty acids in various oils like oleic acid and they form calcium soap along with that. Okay, calcium salt of fatty acid फॉर्म करत असतात ते अँड दे आर हॅव्हिंग इमल्सिफाईंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो. ओके, सो त्याच्यामुळे मग ते सोपमध्ये सुद्धा वापरले जातात. देन कॉमन लॅबोरेटरी रिएजंट इन लॅबमध्ये आता ॲसिड बेस टायट्रेशन करताना आपण बघितलंच, वेन यू आर परफॉर्मिंग द बोरिक ॲसिड असे ऑफ बोरिक ॲसिड दॅट टाइम इन ब्युरेट यू आर फिलिंग अप दॅट NaOH. ब्युरेटमध्ये NaOH काय केलं जातं, फिल केलं जातं. ओके, सो इट्स लॅबोरेटरीमध्ये यूज केलं जातं, लॅबमध्ये यूज केलं जातं. ओके, इट्स अ कॉमन लॅबोरेटरी रिएजंट अँड सी मेनी टायट्रेशन्स मीन्स मेनी ॲसिड बेस टायट्रेशनसाठी these means to titrate against this NaOH is used. Then it is used as a cuticle solvent. Okay, आता what do you mean by cuticle? This word, this cuticle solvent is cuticle म्हणजे काय, नेल्सच्या अराउंड जी काही डेड स्किन्स असते, डेड स्किन्स अराउंड द नेल्स. ओके, दॅट टू रिमूव्ह दॅट डेड स्किन्स. ओके, त्या डेड स्किनला क्युटिकल असं म्हटलं जातं. नेल्सच्या अराउंड जी काही बेसच्या अराउंड जे फिंगर नेल्स असतात, ओके, त्याच्या अराउंड जे स्किन असते त्याला क्युटिकल असं म्हटलं जातं. आणि क्युटिकल सॉल्वंट म्हणजे काय तर ती जी डेड स्किन आहे ती रिमूव्ह करण्यासाठी वापरले जाणारे जे सोल्युशन्स आहेत दॅट इज द क्युटिकल सॉल्वंट. ती काय आहेत तर क्युटिकल सॉल्वंट आहेत. सो इट इज यूज ॲज अ क्युटिकल सॉल्वंट म्हणून यूज केलं जातं. ओके, सी दीज आर द क्युटिकल रिमूव्हर. ओके, क्युटिकल सॉल्वंट आहेत ही. नाऊ सी द स्टोरेज, हाऊ इट शुड बी स्टोअर्ड. इट शुड बी स्टोअर्ड इन एअरटाईट कंटेनर. ओके, एअरटाईट कंटेनर मीन्स अजिबात हवा जाता कामा नये. तो कंटेनर कसा असला पाहिजे, इट शुड बी फुल्ली टाईट. इफ स्टोअर इन ग्लास कंटेनर देन इट शुड बी क्लोज बाय वॅक्स. जर आपण तो ग्लास कंटेनरमध्ये ठेवत असू, मोस्टली ग्लास कंटेनरमध्येच NaOH हे काय केलं जातं, ठेवलं जातं. ओके, सी दिस NaOH. ओके, दिस इज बोथ इट, दिस इज इन पिलेट फॉर्म ऑल्सो अँड दिस इज इन लिक्विड फॉर्म ऑल्सो. ओके, सो वेन इट इज स्टोअर्ड इन द ग्लास कंटेनर देन इट शुड बी क्लोज बाय वॅक्स. ओके, त्याच्या ते जे काही कंटेनर असतं त्याच्या बाजूला काय लावलं जातं, वॅक्स लावलं जातं त्याच्या बाजूला. आणि मग त्याचं जे जनरली झाकण असतं ते प्लास्टिक फॉर्ममध्ये असतं. ओके, मीन्स सी हिअर इट्स रिटन कॉर्क ऑर प्लास्टिक लाईन स्क्रू कॅप. ओके, कॅप म्हणजे वरती त्याला घातली जाणारी त्याचं झाकण आहे, क्लोजर आहे, ती कॅप आहे. प्लास्टिक लाईन, ओके, प्लास्टिकचं जनरली असतं. कॉर्क म्हणजे जे काही वरचं झाकण आहे ते, त्याचं कसं असतं, कॉर्क ऑर प्लास्टिक लाईन स्क्रू कॅप. ओके, जी इझिली मग ते वॅक्स आहे, सो त्या वॅक्सला मग काय राहते, ते चिकटून राहते आणि वॅक्स ते त्याला चिकटून राहिल्यामुळे देर इज नो चान्स टू गो एअर इन द दॅट. ओके, ते पूर्णपणे त्या वॅक्सला चिकटून असं राहतं, ते झाकण प्लॅस्टिकचं असतं ते, आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं, अजिबात एअर जात नाही त्याच्यामध्ये. ओके, एअर देर इज नो चान्स टू गो एअर. ओके, सो दिस इज द स्टोरेज ऑफ NaOH. So here we had seen calcium hydroxide and sodium hydroxide. So your acid base part is over here. Okay, from next lecture we will start the buffer. Okay, next lecture मध्ये आपण buffer start करणार आहोत. Okay, so see what we had seen in today's lecture.
calcium hydroxide, okay, CaOH twice, slake lime water. Its method of preparation, okay, by treating calcium chloride with sodium hydroxide, it gives calcium hydroxide. Then we had seen its physical property, it's a white amorphous powder, okay. Then when it react with HCl, it gives calcium chloride and water. Then when it heat, it loses the water and convert it to calcium oxide. Then with carbonic acid, when it react with carbonic acid, it form calcium carbonate, CaCO3 and water. Okay, then uses its antacid, astringent, emulsifying agent, then it's a fluid electrolyte, then it absorbs the CO2, it is used in the making of glasses, then it is used in the whitewashing of cloth. Then its storage, it should be stored in airtight container at a cool place. Then we had seen next compound NaOH, that is the sodium hydroxide. Its molecular weight is 40. Okay. Then see, synonym of it, caustic soda. Then we had seen its method of preparation, sodium carbonate is heated with what? Calcium hydroxide. It produces the sodium hydroxide, that is NaOH and calcium carbonate. Then we had seen its physical properties, it's a white amorphous powder. Pellets form मध्ये it's soluble in water, alcohol and glycerin. It's a deliquescent in nature. What is the meaning of deliquescent? It absorbs the moisture from air, okay, a process by which a substance absorbs sufficient water. Then we had seen its chemical properties, when it react with metals, in that when it react with halogens, it form hypohalides. When it react with silicon, it forms sodium silicate and hydrogen gas. When it react with metals, okay, it liberate hydrogen gas and sodium zincate is formed. When it react with acid, okay, then it forms salt. Then it react with ammonium salt, NH4Cl. When it react with ammonium salt, it liberate ammonia gas. When it react with metallic salt, it form stable hydroxide, ferric hydroxide, FeOH twice. Okay, these uses are alkalizing agent, basic, okay, then disinfectant for animal, means veterinary, then preparation of soap, then common laboratory agent, and as a cuticle solvent, and it is used as a pharmaceutical agent, means like alkalizing agent for adjusting pH of the solutions, and it is used as ingredient in various pharmaceutical preparations like sodium hypochlorite solution and soda lime, okay, and as a cuticle solvent also. Okay, so here our acid and base part is finished here. Next lecture we will start the buffer. Okay, listen both the lectures. The first lecture जे होतं, it's about the revision of, okay, last one. Okay, so listen both the lectures, mention comment over that, and if any difficulty is there, काही difficulty असेल आजच्या lectureमध्ये, काही समजलं नसेल, then ask me. Okay, we will just quickly revise. आपण ॲसिड बेसिसमध्ये काय काय बघितलं आहे पहिल्यापासून ते बघूया आपण. तर आपण ॲसिड बेस ह्या थिअरीज बघितल्या. ओके, फर्स्ट आपण बघितला ट्रॅडिशनल थिअरी ऑर कन्सेप्ट आपण बघितली. सो इन दॅट ॲसिड, these are the substance which convert blue litmus paper to red, and base are the substance which convert red litmus paper to blue. Acids are having pH is less than 7, base are having pH more than 7. Okay, then we had seen Arrhenius theory. Arrhenius theory is also called as Arrhenius theory of ionization or electron dissociation theory. So as per that, acids are what? An acid is a substance that can release hydrogen ion when dissolved in water, and base is a substance which release OH minus ion when dissolved in water. Okay, then we had seen neutralization reaction. When acid react with base, it forms salt and water. Okay, we had seen its limitations. Then we had seen Bronsted-Lowry concept. Okay, it's a proton based theory. So as per Bronsted-Lowry concept, acid is substance that can donate proton, they are called proton donor, and base is substance that can accept a proton. In that we had seen conjugate acid base pairs. Then we had seen Lewis concept, it's a electron based theory. So as per the Lewis concept,
acid is an electron pair acceptor and base is an electron pair donor. It's a well most accepted theory. Okay, then we had seen about the pH and POOH. Then we had started the boric acid, that is H3BO3. We had seen its method of preparation, then properties of that. Okay, then uses, okay, assay of this boric acid. Then in that action on heating, effect of boric acid on heat is very important, is asked in exam. These both three theories, त्या तीन theories होत्या, Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis concept, these are also very important theories. Then uses of boric acid, okay, storage condition, chemical properties are important, assay of boric acid and reaction involved in it is very important. Then we had seen the HCl, okay, its monograph method and all uses. Then we had seen the after that HCl we had seen the strong ammonia NH3. Then we had seen the calcium hydroxide CaOH twice and NaOH, that is NaOH twice. Okay, so काही डिफिकल्टी असेल आजच्या लेक्चरमध्ये कोणाला, ह्या ॲसिड बेसचा पूर्ण पार्ट आपण बघितला, त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी असेल कोणाला, देन आस्क मी. ओके, विदाऊट एनी हेजिटेशन सगळे काही डाऊट्स असतील तुमचे ते मी डाऊट्स क्लिअर करेन. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी विथ बफर्स. थँक यू, हॅपी लर्निंग, स्टे सेफ. ओके.